जय जगन्नाथ। भाषाबिंदु यूट्यूब चैनल रे प्रिय विद्यार्थी मानक अनेक अनेक स्वागत। तेबे भाषाबिंदु यूट्यूब द्वारा आम जो पढ़ुले सरसु पदर तार द्वितीय भाग सरी आम आज तृतीय भाग पढ़ा। द्वितीय भाग आम ये पर्यंत पढ़ी आज ये आरंभ करवा। कौन देखा आम ना सेतेबेले झोला शेकर ढीप उपरे भार काउड़ी बोही नहीं कपाळर झाड़ पोछे पोछे चलीगले परजा जोड़िए सीधा आखि तले झोला कूले कूले उंडी उंडिका कोली गछ हरड़ चढ़ई खोजा बाहन कांधरे बंदूक पकई एकर सेकर होता जड़े लोके से सभ्य जमीदार से सभ्य जगतर लोक कामिज पिंधि बोली आम कहूले ना कि। अच्छा तेबे से अधिकारी हाकिम बनर गार्ड जमान चपरासी से कौन करे ना बनर जगे ता काम हो बन जगेवा किए बनरे हाणी पकाउची किए माने गछ काटी दउची हाणी पकाउची अर्थात गछ काटी दउची किए बनरे निया लगे दउची बन जंगल सुरक्षा ता दायित्व कार ना जंगल जमान रो है ना। तेबे तापरे हमको देखिबा कौन है ना गोटे गछ को उंडीबा बहाना सेतेबेले से एपाक पानी को चाहूला हठात दृष्टि पड़गला झिलीर दी भौणी किलिकिलिया होई उठी पड़े झिली तार काचिबा लुगा को बढ़ई होई पड़ला बिली भौणी पछपटे जाई लुची याड़ सियाड़ चाह पछे पछे हाथ बढ़े बरगछ सिया को जो नाली लुका खंडिक पवन दोहलुला धरी नेला। अर्थात कहबार कथा जेहेतु तुम देखिल एठी गोटे निछक कहानी कथा कहुई जे गोटे कौन कहुई ना आमर सभ्यता कथा कहुई जितेबले अलौकिक भाव दी जन भौणी पहाड़र झोला कूल गाधुंट परजा जो मैंने जंगल जमान जिनिस गुड़ा नहीं जाऊँच से आड़े सियाड़े चाहूना सीधा आखि कर पलि जाऊँच कि जंगल जो मैंने कौन कर ना आड़ आखि कर चाहिए से जानीपारी जितेबले जे जंगल जमान आमको ये दृष्टि देखुची से सजाग हो जाऊँच। तेबे तर तर करी गाधुआ शेष करी ओदा लगा फड़फड़ करी दी भौणी माठिया काखई दोहली दोहलाई उठी आसिले पहाड़र ढालुए ढालुए अदृश्य हो जाए जंगल जमान चाह रही नाक फुलई आखिरे निया जाली उठपड़ू छाती गोटे जगार छाती एका जगह के ठिया हो चाह रहा ता पछरे सीटी मारी मारी बुलाणी बाटर धीरे धीरे से गाँ आड़ को चलला किए ना से जंगल जमान पलि गला तार इंटेंशन कौन थी तार आभिमुख्य कौन थी सी गोटे क्या लोलुप दृष्टि देखापी दृष्टि थी किंतु परजा जातिर सभ्यता कौन कहूचे तुम जाना पाच जे परजा जातिर सभ्यता केबे हेले क्या लोलुप दृष्टि देखुना परजा जाति सीधा आखि करी चली जाऊँच पहाड़ सेपाक आज आम दरकार नहीं आमे जमी आज समाज में विभिन्न प्रकार क्षेत्र प्रस्तुत करके आम विभिन्न भाव में सभ्यता को सृष्टि माने आमर बंचाई रखा चेष्टा करी कौन सी क्षेत्र ना सीधा सड़क भाव से निर्दिष्ट नीति नियम जाऊँ। गाँव रे नायक गाँ मुंडियाल जी गाँ नायक बा गाँ मालिक बोली आम कहू एवं भी अनेक गाँव में गाँ मालिक अच्छा से गाँव कथबार्ता बुझती घर पिंडारे गोरुशालर ताटी बंधाई जंगल जमाल ताटी बंधाई जंगल जमान छाउनी नायक खजना असुल करे राजा घर बिरीबी रेवेन्यू इंस्पेक्टर अमीन को दिए गाँव खबर अंतर सरकार को जनाए ये सब से समय सब अधिकारी माने गाँ कथा बुझा कथा दिखाई अधिकारी आसीछंती नायक पिंडारे बसा गौरव देखाई कौफिन उपरे पुराणा कोट खंडिए से पिंधिला मुंडरे पगड़ी भिड़िला तापरे पिंका टाणिबा शालपत्रर काहाली पुंजाए उंकी मारुथाए मुंड को अंटा तल को
ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ଦୁଇ ହାତରେ ଅଧିକାରୀ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ନାୟକ ଗଦଗଦ ହୋଇ କହିଲା, ଜୁହାର ଗାରଡ଼ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପାଦୁକା ଶୀତଳ ଥାଉ। ଏ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଲା, ଜୁହାର ଗାରଡ଼ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପାଦୁକା ଶୀତଳ ଥାଉ, ଏଇ କଥାଟି କ'ଣ? ମୁଣ୍ଡରେ ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ଭିଡ଼ି ଦେଇ ଦୁଇ ହାତର ପାଦ ଅଧିକାରୀ, ଏ କିଏ? ଲୋକଟା କିଏ? ସେ ପରଜା ଜାତିର ଜଣେ ଲୋକ। ସେ କାହାକୁ କହୁଛି? ନାଇଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। କାହିଁ କହୁଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ନା ଚାରିଆଡ଼େ ହୁଲର ହୋଇଗଲା। ଗାରଡ଼ ଗାରଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ହୁଲର ହୋଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ଆମେ କ'ଣଟା ଗୋଟେ କାନକୁ କଥା ଫେରିଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ କଥାଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା, ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଗଲା, ସେଇଭଳି ହୁଲର ହେଇଗଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଗାରଡ଼ ଗାରଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ। ନାଇକର ହାତ ବାରସି ଗାଁର ଜଗୁଆଳି ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଡମ୍ବ ବାରିକ ବାଢ଼ି ହଲେଇ ହଲେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପକେଇ ବୁଲେଇଲା। ଲୋକେ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ସିଧା ଆସିଲା ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପରିବା, ଗାଁର ଫସଲ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ କମ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ପାଇଁ ଏସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ସେମାନେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ନ ଦେବେ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବାକୁ ଦେବନି। ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଏ କରୁଛୁ ସେମାନେ, ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ କାଟିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ୟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଞ୍ଚ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଯେଭଳିଆ ଦେଖୁଛ, ସେଇଭଳିଆ ସେତେବେଳେ ଇଏର ଗୋଟେ କଥା। ଗାରଡ଼ ଗାରଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନର ବସିଛନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ଆସିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଲା? ସିଧା ଆସିଲା ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପନିପରିବା, ଗାଁର ଫସଲ ସବୁ ଆସିଲା। ବଣରେ ଗୋରୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ହଳ ପିଛା ଲଙ୍ଗଳ ପାନୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ନହେଲେ କ'ଣ ନା, ବଣରେ ଗୋରୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ହଳ ପିଛା ଲଙ୍ଗଳ, ମାନେ ଯାହା ବଣ ଭିତରେ ଯାହା କରିବ ସବୁ ପାଇଁ ଟିକସ ଦେବ। ଇଏ ତ ମାମୁଲି। ଏହା ଛଡ଼ା କିଏ କେଉଁଠି ତାଷ କରିବା ସକାଶେ ବାଘୁଆ ଅମାର ମାରିଛି, ଜମି କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରିଛି। ମାମୁଲି, ଏସବୁ ମାମୁଲି। ତା ଛଡ଼ା କ'ଣ ନା, ତାଷ କରିବା ସକାଶେ, ତାଷ ନୁହେଁ ଚାଷ, ଭୁଲ ଟାଇପିଂ ହେଇଛି। ଚାଷ କରିବା ସକାଶେ ବାଘୁଆ ଅମାର ମାରି ଜମି କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ସେଠି ଖୋଳି ଖୋଳାକି କରିକି ପକେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜରିମାନା ପଡ଼ିବ। ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ତୁମେ ପଡ଼ିଥିବ, ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କେମିତି ହୁଏ, ତେଣୁ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜରିମାନା ପଡ଼ିବ। କିଏ ବେଆଇନ ଭାବେ ଇଜାର, ମାନେ ଇଜାର କହିଲେ କ'ଣ ନା, ରିଜର୍ଭ ବଣ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। ସେଇ ବଣ ଭିତରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବଣରୁ ମହୁ ଆଣିଛି କିମ୍ବା ଘର କରିବାକୁ ଶାଳ ଗଛ, ପିଆଶାଳ ଗଛ କାଟିଛି। ସବୁ କଥାକୁ ପତର ଗଳି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ହେଲା। ସବୁ କଥାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ସେଠି। ଜଣେ ଜମାନ, ତାର 8 ଟଙ୍କା ଦରମା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଜମାନର ଦରମା କେତେ ଟଙ୍କା। ଜଣେ ଜମାନ, ତାର 8 ଟଙ୍କା ଦରମା। ତାର ଦଖଲରେ 10-15 କୋଷ ନିଘୋଷ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜମାନ ହାତରେ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଲା ଜାଣିପାରିଲ। ଜଣେ ଜମାନ ହାତରେ ରହିଲା କ'ଣ ନା, ଜଣେ ଜମାନ ତାର 8 ଟଙ୍କା ଦରମା, ତା ଦଖଲରେ 10-15 କୋଷ ଜମି, 10-15 କୋଷ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱାପଦ ସଙ୍କୁଳ। ସ୍ୱାପଦ ମାନେ ବିପଦ। କୁକୁଡ଼ା ଆସିଲା, ତାର ଡିମ୍ବ ବି ଆସିଲା, ଏସବୁ ଶାଗ। ଅନେକେ ଉପାଧିଆ ପଡ଼ିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ଭୋଗ ପାଇ ବର ବୃଷ୍ଟି କଲା। ଶୁକ୍ରଜାତିର ଜମି ଦରକାର, ତାର ବଢ଼ନ୍ତା ପରିବାର। ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବ, ପୁଅର ପୁଅକୁ ସେ ଦେଖିବ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛେ ଆମେ ଯେ ସେ ଭାବିଛି, ଡୁମା ହେଇକି ଭାବୁଛି ଯେ ପୁଅର ନାତିର ଘର ସବୁ ହେଇଥିବ, ସିଏ ମରିଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳକୁ ଡୁମା ହେଇକି ଥିବ। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କହିଛେ ନା ନାଇଁ। ତ ସେଇ କଥା ସିଏ ଏଠି କହୁଛି, ତାର ଜଙ୍ଗଲ ଦରକାର, ଜମି ଦରକାର ହେଲା। ତ ଏଇ ଜମି କଥା କାହାକୁ ସେ କହିବ? ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ଯିଏ ଆସିছে
ତାକୁ ହିଁ କହିବ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନର ଦୟାରୁ ସେଠି ସଲମନ ଡମ୍ବ ଇଷ୍ଟିଫାନ ଡମ୍ବ କାହିଁ 10 ମାଣ ଜମି ସଫା କରିସାରିଲେଣି। ତାର ବି ଦରକାର, ତାର ବି ହାତ ଖୁଲୁ ଖୁଲୁ ହେଲାଣି। ଶୁକ୍ରଜାନୀର ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ଦରକାର, ସେ ଆହୁରି ଘର ତୋଳିବ। ପୁଅମାନେ ବିବାହ ହେଲେ ନିଆରା ଘରେ ରହିବେ। ଏ ପରଜା ଜାତିର ସମାଜର। ତାହେଲେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି, ପରଜା ସମାଜର ରୀତି କ'ଣ? ପରଜା ସମାଜର ରୀତି ହେଉଛି ପୁଅମାନେ ବିବାହ ହେଲେ ନିଆରା ଘରେ ରହିବେ। ଏହା ହେଉଛି ପରଜା ସମାଜର ରୀତି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଯୋଡ଼ିଏ କୁକୁଡ଼ା 3ଟି ପଣସ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ପାଖରେ ଯାଇ ଶୁକ୍ରଜାନୀ ଉପାଧିଆ ପଡ଼ିଲା। ପରଜାର ବିନୟ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ତୁ ଦୟା ନ କଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ ନାହିଁ କି? ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ କାହିଁକି ଉପାଧିଆ ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ପାଖରେ ଏସବୁ ପହଞ୍ଚିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର କାଠ ଦରକାର, ତାର ଜମି ଦରକାର, ଏଇସବୁକୁ ନେଇକି ପାଇଁ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ତୁନି ହୋଇ ରହିଲା। ଆରଡ଼ୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ଦେଇ ଅଣ୍ଟାରୁ, ଏ ଯେଉଁ ଲେଖା ବାହାରୁ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି ଅଣ୍ଟାରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଶୁକ୍ରଜାନୀ ନିବେଦନ କଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ହୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ? ହାଣିବି ନା? ହଉ। ହୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପଟୁ ସଂକେତ ଆସିଲା। କିଏ? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନର ସଂକେତ। କ'ଣ କହୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ? ହାଣିବି ନା? ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛ ପଛ ଦରକାର, ଗଛ କାଟିବି ନା? ହଉ। ଆଦେଶ ଆସିଲା। ଦେଖୁଛ କେମିତି ଭାବରେ ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହଁ, ମନେ ରଖିବ ଯେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଯୋଡ଼ିଏ କୁକୁଡ଼ା 3 ପଣସ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ପାଖରେ ଯାଇ ଶୁକ୍ରଜାନୀ ଉପାଧିଆ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା, କେଉଁଠି ରଖିଥିଲା, କାଢ଼ିକି କେତେବେଳେ ଦେଲା? ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଉପାଧିଆ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟାରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା କହିଲେ 2 ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଶୁକ୍ରଜାନୀ ନିବେଦନ କଲା। କାହାକୁ? ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ। ତାର କାମ ସରିଗଲା। ଶୁକ୍ରଜାନୀର ଆନନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ତା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେ ସବୁ ପାଇଗଲା। ଖୋଜକେ ଦି ପହୁଣ୍ଡ ଡେଇଁ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସବୁ ତାର ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ତାକୁ ଦେଇଦେଲା ନା, ଯେ ଗଛ କାଟେ ଆଦେଶ ଦେଲା, ଯେ ଆଦେଶ ପାଇକି ସିଏ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଖିଆ ପିଆ ସାରି ପୁଟୁଳା ବୁଜୁଳା ବାନ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ଛାଉଣି ଉଠେଇ ନେଲା। ଛାଉଣି କିଏଠି ପଡ଼ିଥିଲା? ନାୟକର ପିଣ୍ଡାରେ। ଛାଉଣି ପଡ଼ିଥିଲା ନାୟକ ଘରଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ। ନାୟକ ଘର କିଏ? ନା ଗାଁର ଯିଏ ଗାଁ ଚଳେଇବ, ସେ ହେଉଛି ନାୟକ। ନାୟକ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ଏ ଛାଉଣି ପଡ଼ିଥିଲା। ଛାଉଣି ଉଠେଇ ନିଆଗଲା, ପୁଟୁଳା ବୁଜୁଳା ସବୁ ବାନ୍ଧା ଗଲା। ଖିଆପିଆ ସରିଲା। ଖିଆପିଆ ଯେତିକି ଜଣ ଅଧିକାରୀ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ନା ନାୟକ, ଗାରଡ଼ ନୁହେଁ, ନାୟକ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲା କି? ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଯେତିକି ସବୁ କଟା ହେଇ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ପଇସା ଉଠିଛି, ମାନେ ଆଦାୟ ହେଇଛି, ସେ ପଇସା ବି ସେ ନେଇଛି। ତେଣୁ ଖିଆପିଆ ସରିଲା, ପୁଟୁଳା ବୁଜୁଳା ବାନ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନର ଛାଉଣି ଉଠିଲା। ଏଣିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁ। ଜିନିଷ ବୋହି ନେବାକୁ 4 ଜଣ ଭେଣ୍ଡିଆକୁ ବିଲରୁ ଓଟାରି ଆଣି ବାରିକ ହାଜର କଲା। ବିଲରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖଟିବା ପାଇଁ ବିନା ବେତନରେ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଗଲେ। ବୁଝିହେଲା? ବୋଝ ଉଠିଲା। 4ଟା ଭେଣ୍ଡିଆ ବୋଝ ଉଠେଇଲେ, ବିଲରୁ ଓଟାରି ଆଣି ବାରିକ ହାଜର କଲା। ବୋଝ ଉଠିଲା, ବୁଜୁଳି ଉଠିଲା, କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ଉଠିଲା। ଛାଇ ଲେଉଟା ବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଯେହେତୁ ତମେ ଦେଖିଥିଲ ନା, ଖରାବେଳର କଥା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏଠି ଛାଇ ଲେଉଟି ଆସିଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଗାଁ ତୁଠରେ ଝିଲି ଗୁର୍ଦି ଶାଗ ଧୋଉଥାଏ। ସେ କ'ଣ ଖାଉଥାନ୍ତି? ଲାଉ ତୁମ୍ବାରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଉଥାନ୍ତି? ଶାଗ ଖାଉଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଥାନ୍ତି କହିଲ ଦେଖି, କମେଣ୍ଟ କରିବ। କ'ଣ ଖାଉଥାନ୍ତି? ଲାଉ ତୁମ୍ବାରେ କ'ଣ ନେଇକି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ହାଣିବା ପାଇଁ, ସେଠି କମେଣ୍ଟ କରିବ।
ଝୋଲା ସେପାଖେ ଅଟକି ରହିଛି ଜମାନ ହାଙ୍କିଲା ଏ ନୁନି ଡାକିଲା। କାହାକୁ ହାଙ୍କିଲା? ହାଙ୍କିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଡାକିଲା। କାହାକୁ ଡାକିଲା? ନା ଗୁର୍ଦି ଶାଗ ଧୋଉଥିବା ଝିଲି। ଏ ନୁନି କାହିଁ କରୁଲେ? କ'ଣ କରୁଛୁ? ଶାଗ ବାବୁ ଶାଗ ଦେଇସା ଦେବୁ କି? ଦେଇସା ଦେବୁ କି? ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ଥରେ ତା'ର ଲୋଭ ଅଛି, ସେ ପୁଣି ଗୁର୍ଦି ଶାଗ ନେବ। ଏତେ ଶାଗ ନେଲୁ, ଗୁର୍ଦି ଶାଗ କ'ଣ କରିବୁ ବାବୁ? ଝିଲି ହସିଲା। ଆଉ କେତେ ଟୋକି ପାଣିକି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଅତଡ଼ାରୁ ଗଡ଼ିଲେ। ଆହୁରି କେତେ ଟୋକି ପାଣିକି ଓହ୍ଲାଇବାରୁ ଅତଡ଼ାରୁ ଗଡ଼ିଲେ। ଜମାନ ଭାବିଲା ଆଜି ଏତିକି। ସେ ବାଟ ଧରିଲା, ନେଲାନି, ପଳେଇଗଲା। ଝୋଲା ତୋଠରେ ଟୋକିମାନେ ଜମିଲେ। ଝିକି ଝିକି ମୁହଁରୁ ଛଳ ଛଳ ହସ। ରହସ୍ୟ କରିବା, ହସିବା ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ଆଜି ଗାଁର ଗପ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନର ଆବିର୍ଭାବ। ବଣ ହଣାହଣିର କଥା, ଜମିର କଥା, ସେସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କର। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହାଣିବା ସବୁ କାହାର? ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କର। ଟୋକିମାନେ ତା'ର ହାବଭାବ ସମାଲୋଚନା କଲେ। କାହାର ହାବଭାବ? ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନର ହାବଭାବକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ। ମୋତେ ଅନାଉଥିଲା, ମୋର ପଛ ପଛ ଧାଉଁଥିଲା। ଛେ, ସରୁ ଡାଙ୍ଗ ପରି ମଣିଷଟେ, ସେଇଟା ତହିଁରେ ପୁଣି ଏତେ ହମ୍ ହମ୍। ପୁଣି କେଡ଼େ ହମ୍ ହମ୍। ଯୋଉ ପାଟି, ମୁଁ ତ ଡରିଗଲି। ଦେଖ ତ ଆମର କାଳି କୁକୁଡ଼ାଟା ଡିମ୍ବ ଦେଉଥିଲା, ବାପା ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ? ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ। ବହୁତ କଥା, ସବୁ ସମାଲୋଚନା, ତଥାପି ହସରେ ଡୁବୁ ଡୁବୁ। ହସୁ ହସୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲା। ଶୁକ୍ରଜାନିର ଝିଅ ଯୋଡ଼ିକି କାଜୋଡ଼ି ଝିଲିର ଭାରି ସାଙ୍ଗ। ପୁରୀଜାନିର ଝିଅ କାଜୋଡ଼ି ଝିଲିର ଭାରି ସାଙ୍ଗ। ଦୁଇ ଜଣ ସେଠି ଯେହେତୁ ଶାଗ ଧୋଉଥିଲେ। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ସକାଶେ ସେ ମନୋନୀତା। ଝିଲି ଉପରେ ପାଣି ଅଞ୍ଜଳାଏ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ହସି ହସିକି କାଜୋଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏ ବାଗ୍ଲା ରେଙ୍ଗୁ ପରଜା ପୁଅ। ବାଗ୍ଲା ହେଉଛି ରେଙ୍ଗୁ, ପରଜାର ପୁଅ ହେଉଛି ବାଗ୍ଲା। ଦିନାକେତେ ହେଲା ଗାଁରେ ଗପ ଚାଲିଲା। ବାଗ୍ଲା ଆଉ ଝିଲି ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବିବାହ ହେବେ। ପୁଣି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ କଥା ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମୋଡ଼ ନେଲା। ବୁଝିପାରୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାହା କଥା ଏତେ ଭାବୁଛୁ ଲୋ? ଏ ବାଗ୍ଲି, ଭାକ୍, କଥା କହିବୁ ନାହିଁ। ଝିଲି କହିଲା, କ'ଣ କହୁଛୁ ଏ ଭାଉଜ? ମୋର ଗାରଡ଼ ପଡ଼ିଛି ୟାଙ୍କ ଭାଉଜ ହେବାକୁ। ଜମା ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ପରା। କାଜୋଡ଼ି ମୁହଁ ଝାଡ଼ି ଝାଡ଼ି କହିଲା, ଆମେ ନିଚୁ, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ଭାଟ୍ ଭିଣୀ କଥା କହ, ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖିଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହ୍ୟାପି ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟା କୁହନି, ସୁନ୍ଦର ପରିସମାପ୍ତି କେମିତି ଘଟାହେଲା। ଯେହେତୁ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେତେ ଦୁଃଖରେ ଆସି ଶେଷରେ କେମିତି ହସର ଲହରୀରେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଶେଷ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରସୁପଦର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପରଜା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ କାହାଣୀଟା ଦେଖିଲେ, ତିନିଟି ବିଭାଗରେ, ଏଇ ତୃତୀୟ ଭାଗ ଏବଂ ପ୍ରଥମରେ କବି ପରିଚୟ, ଆମର ଲେଖକ ପରିଚୟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟରେ ପଢ଼ାଗଲା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ତିନିଟି ଭାଗ ଏବଂ ଲେଖକ ପରିଚୟରେ ତୁମେ ସରସୁପଦର ଗଦ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଶା କରେ ତୁମକୁ ଏହା ଉପାଦେୟ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରି ପାରିବ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବ ଏବଂ ଭାଷାବିନ୍ଦୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବ। ଗୋଟେ କଥା ପିଲାଏ ମନେ ରଖ, ଯାହା କରୁଛ କର, ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ତୁମ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବାରେ, ତୁମ ଅସୁବିଧାକୁ ସୁଧାର କରିବାରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭାଷାବିନ୍ଦୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।